Hello, good morning to everyone. So, first of all, I welcome to you English online classes and video classes. So, the previous class we are going to learn about what is the main characters in this lesson, the concerned. So, there is three characters mainly focused on this lesson. The protagonist character is that one by name is Anant. Yes, he was a protagonist character, and others characters like that Smita, Pandit Ravi Shankar, then Utsad Adla Raka. So these characters very important too in this lesson. So now we discuss about the next part of the video class. So now we discuss the sixth paragraph. So the last class we discussed the 1 to 5th paragraph. So the last 5th paragraph is describes about the Anant qualities and how he was famous in his childhood days. Yes, he was especially a best in table tennis. He was the best in table tennis. So he was a 15 years old boy and also the fastest runner. He was learning to play the sitar. They were both taking sitar lessons. Yes, they both by sister and brother taking a sitar lessons. But Anant was better than her. It means Smita. He was well known in sitara. Then many other things he was already able to compose his own tunes. Okay, ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಹಿಂದಿನ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಎಸ್ ಹಿ ಮೇಕ್ ಹೀಸ್ ಓನ್ ಟ್ಯೂನ್ಸ್. ಸೊ ಅಸ್ಟೋನಾಶ್ಮೆಂಟ್ ಹೀಸ್ ಗುರು. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅವರ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಹಿಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡುತ್ತೀವಿ. ಹಾಗೆ ಮುಂದುವರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಾಗವನ್ನು ಈ ಒಂದು ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ದೆನ್ okay, whenever they came to Bombay, the family stayed with Aunt Sushila. Her apartment was not big, but there was always room for them. They had come with high hopes in the miracles of modern science. They told themselves that Anant would be cured at the hospital and he would again walk and run and even take part in the forthcoming table tennis tournament. And he would play the sitar and perhaps would be a great sitarist one day. But his condition grew worse with each passing day, the doctors at the cancer hospital say. Yes, take him home. Take him home. Give him the things he likes. Give him what he liked the things. And they knew then that the boy had not many days to live. Yes. ಸೊ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋಣ. ಇವಾಗ ಮತ್ತೆ ಮುಂದುವರೆದ ಮತ್ತೆ ಫ್ಲೋನಲ್ಲಿ ಹೋಗೋಣ. ಎಸ್, whenever they came to Bombay, the family stayed with Aunt Sushila. Yes, whenever Anant family went to the Bombay, they stayed in Aunt Sushila home or her apartment. ಯಾವಾಗಲಾದರೂ ಅನಂತ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯವರು ಬಾಂಬೆಗೆ ಹೋದರೆ ಅವಳ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಉಳಿದುಕೊಳ್ತಿರ್ತಾರೆ. Yes, he is
ಆಂಟ್ ನೇಮ್ ಈಸ್ ಸುಶೀಲಾ. ಸುಶೀಲಾಳ ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತವ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಬಿಗ್ ಬಟ್ ದೇರ್ ವಾಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ರೂಮ್ ಫಾರ್ ದಟ್. ಆ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ, ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಮಾಡೆಸ್ಟ್, ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರ್ತದೆ. ಆ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಇವ್ರಿಗೆ ಹೋದರೂ ಕೂಡ ಇವರಿಗಾಗಿ ಒಂದು ರೂಮನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಮೀಸಲಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ದೇರ್ ವಾಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ರೂಮ್ ಫಾರ್ ದಟ್. ಅವರಿಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ರೂಮ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರ್ತದೆ, ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದರೂ ಹೋದ್ರು. ಎಸ್, ದೇ ಹ್ಯಾಡ್ ಕಮ್ ವಿತ್ ಹೈ ಹೋಪ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಮಿರಾಕಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಸೈನ್ಸ್. ಎಸ್, they had come with high hopes in the miracle of modern science. ಆಧುನಿಕ ವಿಜ್ಞಾನದ ಒಂದು ಏನಿಲ್ಲ ಮಿರಾಕಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದ್ಭುತಗಳು ಏನಿದ್ದಾವೆ, ಆ ಅದ್ಭುತಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಭರವಸೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದೇ ವೆಂಟ್ ಟು ದಿ ಬಾಂಬೆಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಏನೋ ಒಂದು ಭರವಸೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು he became a giver in that hospitals. ಭರವಸೆ, that hope, ಕೇವಲ ಭರವಸೆಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅನಂತ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಿವರ್ ಆಗಬಹುದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. Then they told themselves that Anant would be cured at the hospital. Yes, ಆ ಒಂದು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ನಲ್ಲಿ ಮೇ ಬಿ ಇವನು ಏನಾಗ್ಬೋದು, ಪ್ರಾಣಾಪಾಯದಿಂದ ಪಾರಾಗಬಹುದು ಅಂತ ಬಯಸಿರ್ತಾನೆ. So, and he would again walk, yes, again walk, run, even take part in the forthcoming table tennis tournament. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅನಂತು ಆ ಒಂದು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಗುಣಮುಖನಾದರೆ ಅವನೇನಾಗ್ಬೋದು, he would able to walk and run, ನಡಿಬಹುದು, ಅವನು ಓಡಾಡಬಹುದು. ಇವನ್ ಟೇಕ್ ಫಾರ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಫೋರ್ತ್ ಕಮಿಂಗ್, ಮುಂದೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಟೇಬಲ್ ಟೆನ್ನಿಸ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಅವನು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಈ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟೆಡ್, ಆ ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಅವನು ಭಾಗವಹಿಸಬಹುದು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಭರವಸೆಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಒಂದು ಬಾಂಬೆಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ವುಡ್ ಪ್ಲೇ ದ ಸಿತಾರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪರ್ಹ್ಯಾಪ್ಸ್ ವುಡ್ ಬಿ ಅ ಗ್ರೇಟ್ ಸಿತಾರಿಸ್ಟ್ ಒನ್ ಡೇ. ಎಸ್, his family thought that yes he became a good and great sitarist one day. ಒಂದಿನ ಅನಂತ್ ಏನಾಗ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸಿತಾರನ್ನು ನುಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಂಗೀತಗಾರನ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಆಶೆಯನ್ನು ತನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯವರು ಹೊಂದಿರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಹೀಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಗ್ರೀವ್ ವರ್ಸ್ ವಿತ್ ಈಚ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಡೇ and the doctors at the cancer hospital said, ಇಲ್ಲೇನಾಯಿತು, ಬಟ್ ಹೀಸ್ ಕಂಡೀಷನ್, ಅವನ ಆರೋಗ್ಯದ ಸ್ಥಿತಿ ಬರ್ತಾ ಏನಾಗಿತ್ತು, ಗ್ರೀವ್ ವರ್ಸ್, ಮತ್ತೆ ಅವನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸ್ತಾನೆ. ಈಚ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಡೇ and the doctors at the cancer hospital said, ಆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಟೇಕ್ ಹಿಮ್ ಹೋಮ್, ಅವನನ್ನು ಮನೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡಿ. ಎಸ್, ಹಿ ಕುಡಂಟ್ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಟು ಅವರ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್, ನಾವು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಅವನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಎಸ್, ಟೇಕ್ ಹಿಮ್ ಹೋಮ್, ಗಿವ್ ಹಿಮ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಹಿ ಲೈಕ್ಸ್. ಅವನು ಆ ಬಾಲಕ ಏನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾನೆ ಅವನಿಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ರಿ, ಕೊಡಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವನು ಇನ್ನೂ ಕೇವಲ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ತಾನು ಜೀವಿಸಬಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸಜೆಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಂಡಲ್ಜ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ನ್ಯೂ ದ್ಯಾಟ್ the boy had not many days to live. ಇನ್ನಿವನು ಕೇವಲ ಬಹಳಷ್ಟು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಬದುಕುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿಲ್ಲ. ಸೊ ಬಟ್ ದೇ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ವಾಯ್ಸ್ ದೇರ್ ಫಿಯರ್ಸ್. ಅವನ ವಾಯ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವನಿಗೆ ಭಯ ಇಲ್ಲ, ನನಗೇನಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಿವೇಚನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರಿರ್ತಾನೆ, ಅನಂತ್ ಇರ್ತಾನೆ. ದೇ ಲಾಫ್ and smiled and talked and surrounded Anant. Yes, but they didn't not voice their fears. Yes,
ದೇ ಮೀನ್ಸ್ ದೇರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್. ಅವರ ಕುಟುಂಬದವರು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಭಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗದೆ ದೇ ಲಾಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಮೈಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟಾಕ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರೌಂಡೆಡ್ ಅನಂತ್. ಅನಂತನ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ನಗುತ್ತಾ ಮಾತನಾಡ್ತಾ, ಎಸ್, ಅವನ ಜೊತೆಗೆ ಕಾಲ ಹರಟೆನ ಹೊಡಿತಾ ಅವನ ಜೊತೆಗೆ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ವಿತ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಮೇಡ್ ಹಿಮ್ ಹ್ಯಾಪಿ. ಬಟ್ ಅವನಿಗೆ ಹೇಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ಅವನೇನು ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ, ಖುಷಿಯಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಅವನಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ, ಅವನನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ಬಯಸ್ತಾರೆ. ದೇ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಈಸ್ ಎವ್ರಿ ನೀಡ್. ಎಸ್, ವಾಟ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಆಸ್ಕ್ ದಿ ಸಡನ್ಲಿ ಫುಲ್ಫಿಲ್ಡ್ ಇಟ್. ಅವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಅವರು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಗೆ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಹಿ ಆಸ್ಕ್ ಫಾರ್. ಅವ್ನು ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಕೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವನಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲವನ್ನು ತಂದು ಕೊಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೌ ಹಿ ವಾಸ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಟು ಗೋ ಟು ದ ಕನ್ಸರ್ಟ್. ಎಸ್, ನೌ ಹಿ ವಾಸ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಟು ಗೋ ಟು ದ ಕನ್ಸರ್ಟ್. ಇವಾಗ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಏನಂತ, ನಾನು ಸಂಗೀತ ಕಚೇರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ನನ್ನನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ದ ಚಾನ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಸೇಯಿಂಗ್. ಹೂ ವಾಸ್ ಸೇಯಿಂಗ್? ಅನಂತ್ ವಾಸ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ದ ಚಾನ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್. ಇದು ನನ್ನ ಜೀವನದ ಒಂದು ಸದಾವಕಾಶ, ಈ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ನಾನು ಮಿಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಬೆಟರ್ ಹಿಸ್ ಮದರ್ ಸೇ. ಎಸ್, ಅನಂತ್ ಮದರ್ ಸೇ ವಾಟ್? ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಬೆಟರ್. ನೀನು ಇವಾಗ ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದೀಯಾ, ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನೀನು ಗುಣಮುಖನಾದ್ಮೇಲೆ ಹೋಗುವಂತೆ ಅಂತ ಅವಳ ತಾಯಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪ್ಲೇ. ಇದೇ ಕೊನೆಯ ಅವಕಾಶ ಅಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಪಂಡಿತ್ ರವಿಶಂಕರ್ ಮತ್ತೆ ಬರ್ತಿರ್ತಾರೆ. ನೀನು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರ ಸಂಗೀತ ಕಚೇರಿಯನ್ನು ಕೇಳಬಹುದಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಜೆಷನ್ ಅವಳ ಇಲ್ಲಿ ಅನಂತನ ತಾಯಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಎಸ್, ಸಡನ್ಲಿ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ ಸ್ಮಿತಾ stood at the window looking at the traffic. Her eyes filled with tears. Her mother whispered, "But you, Smita, you must go. Your father will take you." Yes, her sister, yes, Anantu's sister, the Smita, when he was asking to the voice of the Anand, she became very greedy. Yes, so it was a sadness, a deep sadness. Yes, suddenly she stood at the window looking at the traffic. ಸಡನ್ ಆಗಿ ಅವನ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಕೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಸಡನ್ ಆಗಿ ಅವಳು ಏನಾಗ್ತಾಳೆ, ಎದ್ನಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟ್ರಾಫಿಕನ್ನು ನೋಡ್ತಾ, ಅದರಲ್ಲೇ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಅದರಲ್ಲೇ ಪ್ರಯಾಣದ ಒಂದು ದಟ್ಟಣೆಯನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ನಿಂತು ಬಿಡ್ತಾಳೆ ಕಿಟಕಿ ಹತ್ತಿರ. ಹರ್ ಐಸ್ ಫಿಲ್ಡ್ ವಿತ್ ಟೀಯರ್ಸ್. ಅವಳ ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಬರ್ತದೆ. ಹರ್ ಮದರ್ ವಿಸ್ಪರ್. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಅವಳ ತಾಯಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಮೆಲ್ಲಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾಳೆ. ಬಟ್ ಯು ಸ್ಮಿತಾ, ಯು ಮಸ್ಟ್ ಗೋ. ನೀನು ಹೋಗು ಇಲ್ಲಿಂದ ಆ ಸಂಗೀತ ಕಚೇರಿಗೆ. ಯುವರ್ ಫಾದರ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಯು. ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ಸಂಗೀತ ಕಚೇರಿಗೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೀನು ಹೋಗು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಅವಳ ತಾಯಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯೋಜಿದ ನೋಡಿ, ಸೆಲ್ಫ್ ಫ್ರೀ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎ ಬ್ಲೇಮ್, ಬೈಯೋದು ಅಥವಾ ಕ್ರಿಟಿಸಿಸಮ್ ಅಗೇನೆಸ್ಟ್ ಒನ್ ಸೆಲ್ಫ್. ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮನ್ನು ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನ. ಎಸ್, ಒನ್ ಸೆಲ್ಫ್ ನಮ್ಮಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಾವೇ ಮಾಡ್ಕೋದು. ಎಸ್, ಆ ಪರ್ಸನ್. ಗ್ರೇವ್ಲಿ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ. ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ಮೀನ್ಸ್ ಕಠೋರವಾಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವಿಲ್ಲ. Then pretended to behave in a particular way in order to make other people believe something that is not true. Yes, ಈ ವರ್ಡ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಟೆಂಡೆಡ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಾಗ್ತದೆ, ಒನ್ ವರ್ಡ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಅದನ್ನು ಗಮನ ಕೊಟ್ಟು ನೋಡಿ. ಪ್ರೆಟೆಂಡೆಡ್ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಟು ಬಿಹೇವ್ ಲೈಕ್ ದಟ್, ಆ್ಯಕ್ಟ್, ನಟನೆ ಅಂತ ಕರಿಬೋದು. ಟು ಬಿಹೇವ್ ಇನ್ ಅ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವೇ ಆರ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಮೇಕ್ ಅದರ್ ಪೀಪಲ್ ಬಿಲೀವ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಟ್ರೂ. ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನ ಮೆಚ್ಚೋ ಸಲುವಾಗಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡೋದ್ರಿ, ನಟನೆಯನ್ನು ಮಾಡೋದು ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಲ್ಲ, ಅದು ಲೈಕ್ ದಟ್ ಎ ಪ್ರೆಟೆಂಡೆಡ್. Then astonishment is like that excitement or a feeling of very great surprise.
ವಿತ್ ಎ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್. ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ವಿತ್ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್. ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕುತೂಹಲ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು. ದೆನ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಮಿರಾಕಲ್, ಆ್ಯನ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್, ಒಂದು ನಟನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಜಾದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇವೆಂಟ್ ದಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಫಾಲೋ ದ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ನೇಚರ್ and is believed to be caused by God. Yes, miracle it means jadoo. Hung in the air it means worrying someone. Don't worry ante worry someone. Yes, ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಗಾಳಿಯ ಮಾತು ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ಲ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಬಗ್ಗೆ. Then when she was alone with Aunt Sushila, Smita cried out in a choked voice, "No, how can I? We have always done things together, Anand and I. A walk in the park might make you feel better. Say." Aunt Sushila and Smita was grateful to her suggestions. ಈ ವರ್ಡ್ ಏನದ ನೋಡ್ರಿ, ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಲೊಕೇಶನ್ ವರ್ಡ್ ಇದೆ. ಸಾರಿ, ಕೊಲೊಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲ ರೀ, ಇಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ RC ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ. A walk in the park might make you feel better. ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ರೀ, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಇದರದ ಮೇಲೆ ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ದೆನ್ when she was alone with Aunt Sushila, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಮಿತಾಳ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಸುಶೀಲಾ ಅಲೋನ್ ಇರ್ತಾಳ, ಅವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಭೇಟಿ ಆಗ್ತಾಳ. ಸ್ಮಿತಾ cried out in a choked voice. ಅಳ್ಳಿಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸ್ತಾಳ ಸ್ಮಿತಾ. "No, how can I?" ನಾನು ಹೇಗೆ ಆ ಒಂದು ಆಡಿಟೋರಿಯಂ ಏನು ಸಂಗೀತ ಕಚೇರಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಗೆ ಹೋಗಲಿ? "We have always done things together." Yes, we have always done together. ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಜೊತೆಯಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಏನೇ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೆಲಸವನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅನಂತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ, ಅನಂತ್ ಮತ್ತು ನಾನು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಎಸ್, ಆಫ್ಟರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಹರ್ ಆಂಟ್ ಸಜೆಸ್ಟೆಡ್ ಟು ದಿ ಸ್ಮಿತಾ, ಅ ವಾಕ್ ಇನ್ ದ ಪಾರ್ಕ್ ಮೈಟ್ ಮೇಕ್ ಯು ಫೀಲ್ ಬೆಟರ್. ನೀನು ಪಾರ್ಕಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬಾ, ನಿನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಲೇನಾದರೂ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ಬೋದು, ನಿನ್ನ ಮೂಡಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಹೋಗಿ ಬಾ ಅಂತ ಅವಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಸಜೆಷನ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಎಸ್, ಆಂಟ್ ಸುಶೀಲಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಮಿತಾ ವಾಸ್ ಗ್ರೇಟ್ಫುಲ್ ಟು ಹರ್ ಸಜೆಷನ್ಸ್. ಅವಳ ಸಜೆಷನ್ಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಅವಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಆ ಒಂದು ಪಾರ್ಕಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ಬಯಸ್ತಾಳೆ. ಎಸ್, ಆಫ್ಟರ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಪಾರ್ಕ್ ಪೀಪಲ್ ವೇರ್ ವಾಕಿಂಗ್, ರನ್ನಿಂಗ್, playing ball, doing yogi exercises, feeding the ducks, eating roasted gram and peanuts. Smita felt alone in their midst. She was lost in her thoughts. Yes, her aunt Sushila suggested to, "You are going to the park and you may feel better." Yes, she went to the park. Yes, the people were walking. ಅಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನರು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ವಾಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಜನ ಓಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರನ್ನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಬಾಲ್, ಆಟ ಆಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಲ್ ಜೊತೆಗೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಯೋಗಿಕ್ ಎಕ್ಸಸೈಸಸ್, ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಜನರು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಜನ ಫೀಡಿಂಗ್ ದ ಡಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಟಿಂಗ್ ರೋಸ್ಟೆಡ್ ಗ್ರಾಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೀನಟ್ಸ್. ಫೀಡಿಂಗ್ ಡಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಬಾತುಕೋಳಿಗಳಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಹಾಲು ಉಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈಟಿಂಗ್ ರೋಸ್ಟೆಡ್ ಗ್ರಾಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೀನಟ್ಸ್, ಕಡಲೆ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಆ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ತಿನ್ನಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಮಿತಾ ಫೆಲ್ಟ್ ಅಲೋನ್ ಇನ್ ದೇರ್ ಮಿಡ್ಸ್ಟ್, ಆ ಎಲ್ಲರ ಮಧ್ಯೆ ಇವಳೇನಿದ್ದಾಳೆ, ಶಿ ವಾಸ್ ಎ ಅಲೋನ್, ಒಬ್ಬಳೆ ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ಶಿ ವಾಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಥಾಟ್ಸ್, ಅವಳೆಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ, ಶಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಟ್ಸ್, ಅವಳೆಲ್ಲವನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ. ಸಡನ್ಲಿ ಅ ಡೇರಿಂಗ್ ಥಾಟ್ ಕೇಮ್ ಟು ಹರ್, and as she hurried home, she said to herself, "Why not? There is no harm in trying it." Yes, suddenly a daring thought came to her.
ಸ್ಮಿತಾಗೆ ಒಂದು ಧೈರ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ತಾನೇ ಧೈರ್ಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಶಿ ಹರಿ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಬೇಗನೆ ಅವಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಹೋಮ್ ಶಿ ಸೆಡ್ ಟು ಹರ್ಸೆಲ್ಫ್, ಅವಳಷ್ಟಿಗೆ ಅವಳು ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ವೈ ನಾಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಹಾರ್ಮ್ ಇನ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಇಟ್, ಯಾಕೆ ನಾನು ನೋವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಫೀಲ್ ಅವಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತದೆ. ದೆನ್ ಇಟ್ ಕುಡ್ ಬಿ ನೈಸ್ ಟು ಗೋ ಟು ದ ಕನ್ಸರ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನೈತ್ರಿ, ಅವಳು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇಟ್ ವುಡ್ ಬಿ ನೈಸ್ ಟು ಗೋ ಟು ದ ಕನ್ಸರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗೋದು ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಚಾರ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವೆನ್ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅನದರ್ ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ ಟು ಹಿಯರ್ ಪಂಡಿತ್ ರವಿಶಂಕರ್. I don't know when we will get another opportunity. ಇನ್ನೂ ಒಂದು ವೇಳೆ ನಮಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸಿಗದೇ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಅವಳು ಪಂಡಿತ್ ರವಿಶಂಕರರ ಒಂದು ಸಂಗೀತ ಕಚೇರಿಯನ್ನು ಆಸ್ವಾದನೆ ಅಥವಾ ಆಲಿಸಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮನೋಸ್ಥೈರ್ಯದಿಂದ ಅವಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಹೊರಟು ಹೋಗ್ತಾಳೆ. ಶಿ ಸೇಡ್ ಟು ಹರ್ ಮದರ್, ತನ್ನ ತಾಯಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಎಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಹರ್ she said to her mother later, and her father agreed to get the tickets. ಸರಿ ಆಯ್ತು, ಹಾಗಾದರೆ ನಾವು ಸಂಗೀತ ಕಚೇರಿಗೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಅವಳು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ತನ್ನ ತಾಯಿಯೊಂದು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಸರಿ ಅಂತ ಅವಳು ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಆಮೇಲೆ ತನ್ನ ತಂದೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, 2 ಟಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಅವರು ಏನಂತಾರೆ, ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದುವರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಮತ್ತೆ ನಾನು ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಾನು ಕ್ಲಾಸ್ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್.